मित्रों अपना बोर्डना पेपर में धोरण 12 गुजराती विषय बोर्डना पेपर में विभाग सी एटले के व्याकरण विभाग होय छे अने एमां 5 समानार्थी शब्दों तमने पूछवामां आवे छे। 5 मांथी कोई पण 4 समानार्थी शब्दोनी जोड़ तमारे बनाववानी होय छे। एटले के एक शब्दना बे समानार्थी आपणने आवडवा फरजियात छे, कारण के आपणे एक शब्दनो मात्र एक ज समानार्थी नथी देवानो, एक शब्दना बे समानार्थी आपणने आवडता होवा जोईए। तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ योगेश फरी एकवार आप सर्वेनुं हार्दिक स्वागत करूं छुं। आजे तमने हूँ आ आईएमपी समानार्थी शब्दों एटले के आपणा जे 24 चेप्टरो छे एनी अंदरथी एवा चुनंदा खूब ज महत्वना परीक्षा में पूछावानी महत्तम शक्यता धरावता एवा समानार्थी शब्दों हूँ तमने आपवानो छुं कि 110% आपणी जे बोर्डनी परीक्षा छे एनी अंदर पूछावानी महत्तम शक्यता धरावे छे। मित्रों टूंकमां वात करूं तो आ विडियोनी अंदर हूँ तमने एवा समानार्थी शब्दों आपवानो छुं, एवा शब्दों आपणे चेप्टरोनी अंदर आवता, कारण के आपणे खबर ज छे कि आपणी चेप्टरनी अंदरथी ज पूछावानुं छे, अभ्यासक्रमनी बहारथी कंई व्याकरणमां पूछावानुं नथी। एटले 24 चेप्टरमांथी पूछावानी महत्तम शक्यता धरावता होय एवा समानार्थी शब्दों तमारा माटे तैयार कर्या छे। तो मित्रों आ जे 24 चेप्टरना हूँ समानार्थी शब्दों कहूं छुं ए चोक्कसथी तमारी बुकमां नोंधी लेजो, जेनाथी आटला शब्दों तमे मित्रों तैयार करी नाखशो ने तो समानार्थी शब्दोना मार्क्स तमने पूरेपूरा मळी गया, समझी ल्यो। तो चालो आपणे एक पछी एक चेप्टरनी तैयारी करीए, एक पछी एक चेप्टरना शब्दोने समझीए। ए पेला मित्रों विडियोने लाइक करी देजो, तमारा मित्रोने पण आ विडियो शेर करी देजो अने चेनल पर पहेली ज वार आव्या होय ने आवा एज्युकेशनल महत्वना विडियो जोवा मांगता होय अने आनो फायदो उपाडवा मांगता होय ने तो नीचे आपेला लाल बटनने दबावीने चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो। सौथी पहेला आपणे आपणुं पहेलुं काव्य एटले के अखिल ब्रह्मांडमां ए काव्यना शब्दो जोईए तो पहेलो शब्द वारे वारे पूछातो शब्द छे अखिल। अखिल एटले समस्त, समग्र, आखुं एना समानार्थी शब्दो छे। आपणे ख्याल जे प्रमाणे पेला वात करी के एक शब्दना बे शब्दो आपणे आवडवा जोईए, पण हूँ तमने 2 થી પણ વધારે शब्दों कहेतो जाउं छुं के जेमांथी कोई पण शब्द पूछाय तो आपणी जाण बहार न होय। पटंतर आ शब्द याद राखजो, पटंतर एटले पड़दो, अंतरपट अथवा तो जुदाई। पछी कनक वारे वारे पूछाय छे, आ पण कनक एटले सुवर्ण, सोनू, कंचन के हेम। बीजू चेप्टर खीजड़ीए टेकरे एमांथी पूछाई शके एवा शब्दों जोईए तो पसायतो, वारे वारे आ शब्द आपणे पूछाय राखे छे। पसायतो एटले रक्षक, चौकीदार, रखेवाड़। आ पसायतो शब्द छे ए शब्द समूह माटे एक शब्दमां पण पूछाय छे। त्यार पछीनो शब्द छे हाट। हाट एटले दुकान, बजार अथवा तो पेढ़ी। सुभग एटले सुंदर अथवा तो रमणीय। हिम एटले बरफ अथवा तो करा। अदावत एटले वेर अथवा तो द्वेष। वहमी एटले शंकाशील अथवा तो शकमंद। रंज एटले खेद अथवा तो दिलगिरी, एना माटे दुख शब्द पण वापरवामां आवे छे। दान शब्दना समानार्थी शब्द छे सखावत अने खेरात। मेहरबानी एटले रहेम, कृपा। माणसना समानार्थी शब्द मनुज अने मनुष्य। वस्त्रना समानार्थी शब्द छे वसन, लुगड़ू, कापड़। आ वस्त्र शब्द वारे वारे पूछाय छे, एमां वसन शब्द खास याद राखजो। सरिता आ पण आईएमपी शब्द छे। सरितानो समानार्थी शब्द छे निर्जरिणी, तटीनी अने नदी। आ पण पूछाय छे, निर्जरिणी शब्द वारे वारे पूछाय छे। शर्वरी, शर्वरी एटले विभावरी। निशा, रजनी, रात्रि पण आमां आवी शके। निकेतन एटले आलय, घर अथवा तो गृह। मित्रों आगळ वात करीए ए पहेला थोड़ीक माहिती आपी दऊं के आ बधा चेप्टरो आपणे विस्तृत रीते समजावेला छे। ए आपणे आपणा आपणी साथे जोडाયેલા विद्यार्थीओ छे एनो तो ख्याल ज हशे के आपणे मात्र चेप्टरनी समजूती नथी आपता, साथे साथे चेप्टरनी अंदरथी निकळतुं व्याकरण, एनी अंदरथी निकळता आईएमपी शब्दो, आईएमपी प्रश्नो जे छे के जे परीक्षानी अंदर पूछावानी शक्यता धरावे छे अने बोर्डना विद्यार्थीओ माटे खूब मददरूप थई शके एवी तमाम माहिती आपणे दरेके दरेक चेप्टरनी आपीए छीए। तो विनंती छे કે તમે એ વિસ્તૃત ચેપ્ટરના વિડીયો ન જોયા હોય તો તમને આપણી ચેનલ ઉપર એ બધા વિડીયો મળી જશે। આપણે બધા ચેપ્ટરની સમજૂતી આપેલી છે, એ ચોક્કસથી દરેકે દરેક ચેપ્ટરને તમે 2-3 વાર સાંભળી લેશો ને તો તમે વગર વાંચીએ સારામાં સારું પરિણામ મેળવી લેશો। હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો આપણું ત્રીજું ચેપ્ટર છે દમયંતી સ્વયંવર। એના સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો હુતાશન। હુતાશન એટલે વહની, પાવક અથવા તો આતશ। અગ્નિ શબ્દ પણ આના સમાનાર્થીમાં આવી શકે। વીરજ એટલે સ્વચ્છ, નિર્મળ અને વિશુદ્ધ।
ત્યાર પછીનો શબ્દ છે મહિષ. મહિષ એટલે પાડો અથવા તો આખલો. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કપટી. કપટી એટલે દગાબાજ, પ્રપંચી અને છળકપટી. પછીનો શબ્દ છે અંતરિક્ષ. અંતરિક્ષ એટલે ગગનમંડળ, આકાશ કે વ્યોમ. કરૂપ એટલે બદસુરત, કદરૂપુ કે બેડોળ. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે વાર્ધક્ય, જરા કે વૃદ્ધત્વ. યાચના એટલે જાચના અથવા તો માંગવું. નાનાવિધ એટલે ભાતના અથવા તો જાતના. પહેરામણી શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ કરિયાવર અને દહેજ. આ પહેરામણી શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ છે. નરેશ એટલે જેને આપણે રાજા કહીએ છીએ, તો રાજા છે, ભૂપતિ, નૃપતિ, નરેન્દ્ર, આ બધા રાજા નરેશના સમાનાર્થી શબ્દો છે. જળ બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે. જળ. જળ એટલે પાણી થાય. વારી, સલીલ, નીર. એમાં વારી અને સલીલ શબ્દ છે એ વારે વારે પૂછાતો શબ્દ છે. ઘણીવાર બોર્ડના પેપરમાં પૂછાયો છે. 10મામાં 12મામાં આ સલીલ શબ્દ પૂછાઈ રાખે છે. સલીલ એટલે પાણી થાય, એ ખાસ યાદ રાખજો. નારી એના સમાનાર્થી શબ્દ કામિની, વનિતા, ભામિની એ નારી શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ છે. નવાઈ એટલે કૌતુક, હેરત અથવા તો અચરજ. પુત્રી. પુત્રીના સમાનાર્થી શબ્દ છે તનુજા, તનયા, દુહિતા અને સૂતા. આ ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો. પુત્રીના સમાનાર્થી શબ્દ તનુજા, તનયા, દુહિતા. આ ત્રણેય સમાનાર્થી શબ્દો છે. આપણે 3-3ના જોડકા બનાવવાના હોય છે, તમને ખ્યાલ છે. સત્યાગ્રહાશ્રમ ચોથું ચેપ્ટર છે, એમાંથી પહેલો શબ્દ છે સમાધાનના સમાનાર્થી શબ્દ ઉકેલ, નિરાકરણ કે પતાવટ. પછીનો શબ્દ છે ધ્યેય. ધ્યેય એટલે હેતુ, ઉદ્દેશ્ય, લક્ષ્ય કે આશય. પછીનો શબ્દ છે દીક્ષા. દીક્ષા એટલે વ્રત, નિયમ, મંત્ર, સમર્પણ. પછીનો શબ્દ છે નમ્રતા એટલે વિવેક, વિનય અથવા તો સાલસતા. આ પણ મહત્વનો શબ્દ છે. સાલસતા એ નમ્રતાનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. દોષ એટલે વાંક, ગુનો કે અપરાધ. નમક શબ્દ મહત્વનો છે. મીઠું, લવણ કે સબરસ એ નિમક આપણે જેને કહીએ છીએ એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. નિઃશુલ્ક એટલે મફત અથવા તો અમૂલ્ય. તાપણી એટલે પરીક્ષા કે કસોટી. આ પરીક્ષાનો સમાનાર્થી શબ્દ યાદ રાખજો. તાપણી એ પરીક્ષાનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. શંકા એટલે વહેમ કે સંશય. આદેશ એટલે ફરમાન કે આજ્ઞા. 5મું ચેપ્ટર રામબાણ. ખડગ એટલે તલવાર, તેગ, અસી. આ ખડગ અને અસી આ બે સમાનાર્થી શબ્દ છે, યાદ રાખજો. ગમાર એટલે બુદ્ધુ, મૂર્ખ, પામર, બોઘો. આ બધા ગમાર એટલે કે મૂર્ખના સમાનાર્થી શબ્દ છે. પછીનો શબ્દ છે ક્રોધ. ક્રોધના શબ્દો છે ગુસ્સો, આક્રોશ, રોષ, કોપ. એ બધા ક્રોધના સમાનાર્થી શબ્દો છે. ઉર એટલે હૃદય, દિલ, અંતઃકરણ. આ બધા એના સમાનાર્થી શબ્દો છે. વિષ. વિષ શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દો યાદ રાખજો. વિષના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ છે હડાહડ, ઝેર અને ગરલ. આ ગરલ શબ્દ મહત્વનો છે. સંત માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે સાધુ, સંન્યાસી. આપણું એક કાવ્ય છે એની અંદર ઓલિયો શબ્દ છે, એ પણ સંત માટે વાપરવામાં આવે છે. તો ઓલિયો, સંત, સાધુ, સંન્યાસી આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. અમૃતના સમાનાર્થી શબ્દ પિયુષ, સુધા, અમી. આ બધા અમૃતના સમાનાર્થી શબ્દ છે. સુધા, પિયુષ, અમૃત. બાણ, તીર, શર, ઈશુ, શિલીમુખ. પછી મુસાફર, પથિક, વટેમાર્ગુ, પ્રવાસી. આ પણ સમાનાર્થી શબ્દ છે. ઉછીનું માગનારાઓ 6થું ચેપ્ટરના સમાનાર્થી શબ્દો છે કબજો એટલે નિયંત્રણ કે કાબુ. નૈસર્ગિકના સમાનાર્થી શબ્દ પ્રાકૃતિક, કુદરતી. આ નૈસર્ગિક શબ્દ વિરુદ્ધાર્થીમાં પણ પૂછાય છે, તો નૈસર્ગિકનું વિરુદ્ધાર્થી થાય કૃત્રિમ. એ પણ યાદ રાખજો. ધૃષ્ટ એટલે બેશરમ, ઉદ્ધત અને નિર્લજ્જ. ધૃષ્ટના સમાનાર્થી શબ્દ છે. આપત્તિ. આપત્તિના શબ્દો જોઈએ તો મુશ્કેલી, આપદા અને વિપત્તિ. અલબત્ત એટલે બેશક કે ખચિત. આયુષ્યના સમાનાર્થી શબ્દો છે આવરદા, જિંદગી, જન્મારો કે આયખું. ઘી મહત્વનો શબ્દ છે, 2-3 વાર પૂછાયેલો શબ્દ છે. ઘી, અમૃતસાર અને ધ્રુત. મિત્રો આની અંદર આપણે ઘણા બધા એવા શબ્દો પણ લીધા છે કે જે ભૂતકાળની બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા છે. મોટાભાગની અત્યાર સુધીની પરીક્ષાના બધા જ શબ્દો આમાં આવી જાય છે, અને સાથે સાથે એવા પણ શબ્દો આની અંદર આવી જાય છે કે જે ભવિષ્યની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે. ઘીના સમાનાર્થી શબ્દો યાદ રાખજો અમૃતસાર અને ધ્રુત. નિરર્થક એટલે વ્યર્થ કે મિથ્યા. ભેટના શબ્દો છે બક્ષિસ, ઇનામ, ઉપહાર. દૂધ બહુ જ આઈએમપી શબ્દ છે. દૂધ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે પય અને ક્ષીર. અને નિરંતરનો શબ્દ છે સતત કે અવિરત. ત્યાર પછીનું 7મું ચેપ્ટર છે શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. એના શબ્દો જોઈએ તો સમીપ એટલે નજીક, પાસે, નિકટ, કપટ. તો છળ અને પ્રપંચ.
કાગના શબ્દો છે કાગડો, વાયસ, એકાક્ષ, હાડિયો. આ કાગડો આપણે જેને કહીએ છીએ એના માટે કયા કયા શબ્દો છે? આ વાયસ, એકાક્ષ, હાડિયો એ પણ કાગડાના સમાનાર્થી શબ્દો છે. પછી વરસાદ, મેહુલો, મેઘરાજા, વૃષ્ટિ એ પણ સમાનાર્થી છે. કોકિલ માટે શબ્દો વપરાય છે અન્ય, કોયલ, પરભૃતા અને વનપ્રિય આ પણ કોયલ માટે વપરાતા સમાનાર્થી શબ્દો છે. મેઘ માટે મહત્વનો શબ્દ છે મેઘ, વાદળ, ઘન, પયોદ અને નીરદ. આ પયોદ, ઘન, નીરદ એ સમાનાર્થીમાં પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો છે. 8મું ચેપ્ટર છે અમરનાથની યાત્રા, એમાંથી પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો જોઈએ તો સ્નિગ્ધ એટલે સુવાળું કે કોમળ, ઉન્માદિની એટલે ગાંડી, ઘેલી કે તોફાની, ઠાવકી, ડાહી, ગંભીર, વિવેકી. પછી ઉમંગ એટલે હર્ષ કે ખુશી, ચિત્ર તો તસવીર કે છબી, ઉણપ એટલે ખામી કે ખોટ, વૃદ્ધ તો જરઠ અને ગરડું, હલવાઈ, કંદોઈ, સુખડીઓ. આ હલવાઈ, સુખડીઓ, કંદોઈ એ પણ સમાનાર્થી શબ્દ છે. શિખર, શૃંગ અને ટોચ. આ શિખર શબ્દ એક બે વાર પૂછાયેલો છે. શૃંગ અને ટોચ એના સમાનાર્થી શબ્દો છે. 9મું ચેપ્ટર આપણું 9મું કાવ્ય ભવના અબોલા, એમાંથી પૂછાઈ શકે એવા ઓબાડ એટલે બળતણ અથવા તો ઉબાડો. આ યાદ રાખજો, ઉબાડો, ઓબાડ અને બળતણ આ પણ ત્રણેય સમાનાર્થી શબ્દ છે. સૈયર એટલે સખી, બહેનપણી અથવા તો સહિયર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સમસમવું એટલે ફફડવું, ગભરાવવું, ડરવું એવા શબ્દો એમાં પૂછાઈ શકે. પતિ, પતિ માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે કંથ, ભરથાર કે સ્વામી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કરમ, કરમ એટલે નસીબ, પ્રારબ્ધ, કિસ્મત, તકદીર. આ બધા એના માટે શબ્દો છે. 10મું ચેપ્ટર આપણું છે યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ વિષાદ. એના શબ્દો જોઈએ તો હથિયાર માટેનો શબ્દ છે શસ્ત્ર અને આયુધ. લોહી બહુ જ આઈએમપી શબ્દ છે, પૂછાવાની શક્યતાવાળો. લોહી માટે શબ્દ છે શોણિત, રુધિર અને રક્ત એ લોહી માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે. પછી હલાહલ, હલાહલ એટલે ભયંકર ઝેર અથવા તો વિષ, ગરલ. ખાલી ઝેર લખેલું હોય અથવા તો વિષ, ગરલ લખેલું હોય તો પણ એ હલાહલના સમાનાર્થી એટલે કે ઝેર શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દ છે. ધનંજય શબ્દ અર્જુન માટે વાપરવામાં આવે છે, તો અર્જુન માટે બીજા અન્ય શબ્દ છે ધનંજય, ગાંડીવધારી એ અર્જુનના સમાનાર્થી શબ્દ છે. કલેવર એટલે જેને આપણે શરીર કહીએ છીએ, શરીર, દેહ, ખોડિયું, કલેવર એ પણ સમાનાર્થી શબ્દ છે. દારૂણ એટલે ભયાનક, નિર્દય, કઠોર, આક્રંદ એટલે વિલાપ, રુદન, વન એટલે અરણ્ય, કાનન, ઘેલછા એટલે મૂર્ખાઈ, ગાંડપણ, કલંક એટલે લાંછન અથવા તો બટ્ટો. ક્ષમા માટેના શબ્દો છે માફી, દરગુજર. તો આ હતા 10મા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાઈ શકે એવા. હવે આપણે જોઈએ 11મું કાવ્ય. આપણા 11મા ચેપ્ટરમાંથી કયા મહત્વના શબ્દો છે? ભીતિ એટલે ડર, બીક, ભય, સંભ્રમે એટલે ગભરાટ, વ્યાકુળતા, ચિંતાતુર, વસમું, વસમું શબ્દ માટે પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો કપરું, મુશ્કેલ, વિકટ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સંમતિ, સંમતિ એટલે મંજૂરી, પરવાનગી કે અનુજ્ઞા. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વિપ્રયોગ, વિવ્ય એટલે દેવી અથવા તો અદ્ભુત. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ભૂતલ, ભૂતલ એટલે વસુંધરા, અવની, વસુધા. આપણે જેને પૃથ્વી, ભૂમિ કહીએ છીએ એના માટેના શબ્દ સમાનાર્થી શબ્દ છે વસુધા, વસુંધરા, અવની, ભૂતલ. આ બધા એના માટે પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો છે. ત્યાર પછીનું 12મું ચેપ્ટર છે સૌજન્યશીલ પ્રભાશંકર. એના શબ્દો જોઈએ તો પહેલો શબ્દ છે સૌજન્ય, સૌજન્ય એટલે ભલાઈ અથવા તો સુજનતા. રીપુ બહુ મહત્વનો શબ્દ છે, રીપુ એટલે દુશ્મન, શત્રુ કે વેરી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે હયાતી, હયાતી એટલે હાજરી અથવા તો અસ્તિત્વ. ત્યાર પછી નિવૃત્તિ એટલે નવરાશ અથવા તો ફુરસદ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે અવહેલના, અવહેલના એટલે અનાદર અથવા તો અવગણના. અનઋણી એટલે અઋણી અથવા તો ઋણમુક્ત. મનસ્વી એટલે સ્વચ્છંદી અથવા તો તરંગી. જકાત માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે દાણ અથવા તો નાકવેરો, કરવેરો પણ પૂછાઈ શકે એવો શબ્દ છે. દંભ એટલે ડોળ અથવા તો પાખંડ. તો આ હતા 12મા ચેપ્ટરના સમાનાર્થી શબ્દો. હવે આપણે જોઈએ આપણું 13મું ચેપ્ટર એટલે કે મહાત્માના માણસમાંથી પૂછાઈ શકે એવા સમાનાર્થી શબ્દો. પહેલો શબ્દ છે તાસીર, તાસીર એટલે પ્રકૃતિ અથવા તો સ્વભાવ. ખેવના એટલે ઈચ્છા, આશા, અપેક્ષા. મજૂસ એટલે પેટી કે પટારો. આ મજૂસ શબ્દ પૂછાયેલો છે અને પૂછાવાની શક્યતા ધરાવતો શબ્દ છે. મજૂસ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ છે પેટી અથવા તો પટારો. મજૂસ એટલે પેટી, આ આપણા મગજમાં હોવું જોઈએ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે જુવાળ, જુવાળ એટલે ભરતી અથવા તો પ્રવાહ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે અભિલાષા, અભિલાષા એટલે ઉમેદ, અરમાન કે પછી ઈચ્છા. જેલ,
માટે પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો છે કારાગાર, કેદખાનું, ખેદ એટલે રંજ કે દિલગીરી, જો હુકમી એટલે આપ ખુદી અથવા તો જોર જુલ્મી, વલણ એટલે વૃત્તિ અથવા તો અભિગમ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે જીગરજાન. જીગરજાન એટલે દિલોજાન અથવા તો પ્રાણપ્રિય. ત્યાર પછીનું ચેપ્ટર આપણું 14મું ચેપ્ટર છેલ્લું દર્શન, એમાંથી પૂછાઈ શકે એવા શબ્દો છે કુમકુમ એટલે આપણે જેને કુમકુમ પણ લખવામાં આવે છે અલગ રીતે, અને કંકુ એ પણ પૂછાઈ શકે એવો શબ્દ છે. મંગલ એટલે શુભ, કલ્યાણ, ભદ્ર, શિવ. આ શિવ, શુભ, મંગલ, કલ્યાણ એ બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. આપણને પાછું શિવ પૂછે તો અલગ પડે છે એવું ન લાગવું જોઈએ. શિવ એટલે પણ શુભ જ થાય છે. સુહાગી શબ્દ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે સુહાગી એટલે સુખી અથવા તો સુભાગી. ચક્ષુ માટે શબ્દો આઈએમપી શબ્દ છે. નેત્ર, લોચન, નયન, આંખ આ બધા એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. વિનંતી માટે શબ્દ પૂછાઈ શકે એવો વિજ્ઞપ્તિ અથવા તો અરજ. પવિત્ર તો પાવન, શુદ્ધ, સૂચિ, પુનિત આ પવિત્ર શબ્દ માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે. સાક્ષી તો શાખ અને સાહેદી. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પક્ષપાત એટલે વગ અથવા તો તરફદારી. અપૂર્વ એટલે કે અભૂતપૂર્વ, અસાધારણ. અધ્યાસ શબ્દ સમજો. અધ્યાસ એટલે આરોપણ અથવા તો સમજ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વિભૂતિ. વિભૂતિ એટલે સંપત્તિ અથવા તો ઐશ્વર્ય. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે રહસ્ય. રહસ્ય શબ્દનો અર્થ થાય છે મર્મ, સાર, ગુપ્તતા. આ રહસ્ય, મર્મ, સાર, ગુપ્તતા આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. મિત્રો વિડીયોને લાઈક ચોક્કસથી કરી દેજો. 15મું ચેપ્ટર હવે આપણે જોઈએ છીએ. જુઓ ચેપ્ટર. અરીસા માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે દર્પણ, આઈનો. ડાળ માટેનો શબ્દ છે વિટપ, શાખા. વૃક્ષ માટે ઝાડ કે તરુ. નગર માટે શહેર, પૂર, નગરી એની આપણે વાત કરી દીધી છે. ત્યાર પછીનું 16મું ચેપ્ટર એટલે કે સેલ્વી, પંકજમના આપણે સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો નમણાઈ. નમણાઈ શબ્દ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે લાવણ્ય, રૂપાળાપણું, નમણાસ એ બધા એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. લેબાસ. લેબાસ એટલે પોશાક અથવા તો પહેરવેશ. કમનીય. કમનીય એટલે રમણીય, સુંદર અથવા તો રમ્ય. ફરજંદ બહુ મહત્વનો શબ્દ છે, પૂછાયેલો અને પૂછાવાની શક્યતા ધરાવતો શબ્દ છે. ફરજંદ એટલે સંતાન અથવા તો બાળક. અવલોકન એટલે પરિપ્રેક્ષ્ય અથવા તો નિરીક્ષણ. આ બધા સમાનાર્થી શબ્દો યાદ રાખજો. એક્સન્ટ મહત્વનો શબ્દ છે. એક્સન્ટ એટલે ઉચ્ચાર અથવા તો સ્વરભાર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે કલ્પના માટેના શબ્દો છે ધારણા કે ખ્યાલ. પ્રબંધ માટે શબ્દ છે વ્યવસ્થા અને સંચાલન. ઉત્કંઠ માટે શબ્દ છે ઉત્સુક અથવા તો આતુર. શોભન લબ્ધ મહત્વનો શબ્દ છે. શોભન લબ્ધ એના માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે સુશોભિત અથવા તો શણગારેલ. આશીર્વાદ. આશીર્વાદ શબ્દની જોડણી પણ યાદ રાખજો. વારે વારે આશીર્વાદ શબ્દ જોડણીમાં પણ પૂછાઈ રાખે છે. આશીર્વાદ તો એના માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે વરદાન, આશીષ કે દુઆ. ગજગ્રા બહુ જ આઈએમપી શબ્દ છે. ગજગ્રા. ગજગ્રા અને ભાંજગઢ આ બે છે એ સમાનાર્થી શબ્દ છે. આપણે ચેપ્ટર સમજતા હશું અથવા તો સમજેલા હશું ત્યારે આપણે વાત કરી દીધેલી છે કે ગજગ્રાહ અને ભાજગંડ આ બંને શબ્દો શું છે. ગજગ્રાહ એટલે તર્ક વિતર્ક, ગડ મથલ કે વિચારવું એને ગજગ્રાહ અથવા તો ભાંજગઢ કહેવામાં આવે છે. તો આ ગજગ્રાહ, ભાંજગઢ, તર્ક વિતર્ક, ગડ મથલ એ બધા સમાનાર્થી શબ્દ છે. પ્રેક્ટિસ માટેના શબ્દો છે મહાવરો કે અભ્યાસ. આગવી એટલે અંગત અથવા તો પોતીકી. નિસ્બત એટલે લેવા દેવા કે સંબંધ. ગોત્ર માટેના શબ્દો છે પૂછાયેલો શબ્દ છે ગોત્ર. વંશ અથવા તો કુળ. કમળ માટેના મહત્વના શબ્દો બહુ જ આઈએમપી શબ્દ છે કમળ, પંકજ, નીરજ, અરવિંદ, અનિલ એ બધા કમળના સમાનાર્થી શબ્દો છે. ત્યાર પછીનું આપણું 17મું ચેપ્ટર એટલે કે પથ્થર, થરથર, ધ્રુજે એના સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ તો ઉચાટ. ઉચાટ એટલે ચિંતા અથવા તો ફિકર. દૂઝે બહુ જ આઈએમપી શબ્દ છે. આ પણ વારે વારે પૂછાઈ રાખે છે આ દૂઝે શબ્દ. દૂઝે એટલે ટપકે અથવા તો જમે. અનાચાર એટલે દુરાચાર અથવા તો અધર્મ. ઉલટા એટલે પતિતા અથવા તો પાપીણી. ઓલિયો એટલે સંત અથવા તો ફકીર. આ ઓલિયો શબ્દ આપણે આગળ પણ એની વાત કરી હતી સંત. અલોપ એટલે ગાયબ અથવા તો અદૃશ્ય. અનુકંપા એટલે દયા કે કરુણા. ત્યાર પછીનું 18મું ચેપ્ટર આંસુ ભીનો ઉજાસ એના શબ્દો જોઈએ. લાઠી માટેના શબ્દ છે લાંઠી એટલે ઓલી લાકડી ન સમજતા પણ લાંઠી શબ્દનો અર્થ થાય છે મજાક અથવા તો મશ્કરી. લાંઠી કરવી એટલે મજાક મશ્કરી કરવી. તો લાઠીના સમાનાર્થી શબ્દ મજાક મશ્કરી. લોકરૂઢિ એટલે પરંપરા, માન્યતા, લોકરિવાજ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે દળદર. યાદ રાખજો દળદર એટલે ગરીબી અથવા તો દરિદ્રતા. નફરત એટલે ધૃણા, તિરસ્કાર, તુચ્છકાર અને ધિક્કાર. રણકો એટલે અવાજ, રવ, સૂર, ધ્વનિ. ધાવણ એટલે સ્તનપાન અથવા તો પયપાન. આ પય એટલે દૂધ થાય એની આપણે આગળ વાત કરી હતી.
પડછંદ માટેનો શબ્દ છે મહાકાય અથવા તો કદાવર. પડછંદ એટલે મહાકાય અથવા તો કદાવર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે તુલના. તુલના એટલે ઉપમા અથવા તો સરખામણી. ત્યાર પછીનો શબ્દ ફળિયું. ફળિયું એટલે મહોલ્લો અથવા તો શેરી. વાસ. 19મું ચેપ્ટર છે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી. એના શબ્દો જોઈએ. બ્રહ્માંડ માટેનો શબ્દ છે વિશ્વ, સૃષ્ટિ, જગત. શંકા એટલે વહેમ અથવા તો સંશય. મતલબ એટલે અર્થ અથવા તો આશય. ખામી એટલે ઉણપ, કચાસ, કસર. ઘરેણું એટલે અલંકાર, આભૂષણ, દાગીનો. ખોજ માટેનો શબ્દ છે શોધ કે અન્વેષણ. બ્રાહ્મણ માટે શબ્દ છે વિપ્ર, દ્વિજ કે ભૂદેવ. ત્યાર પછીનું 20મું ચેપ્ટર છે બા એકલા જીવે. એના શબ્દો જોઈએ તો એકલતા એટલે એકાકીપણું, નિર્જનતા. સુનકાર માટેના શબ્દો છે ઉજ્જળ, નીરવતા, વેરાન. કાળ એટલે સમય અથવા તો વખત. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સૂર્ય. સૂર્ય પણ મહત્વનો શબ્દ છે, વારે વારે પૂછાય અને ઘણા બધા સમાનાર્થી શબ્દો છે સૂર્ય માટે. સૂર્ય એટલે સૂરજ, ભાસ્કર, રવિ, દિવાકર, આદિત્ય. આ બધા એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. ભગિની એટલે બહેન અથવા તો બેન. 21મું ચેપ્ટર છે અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ. એના માટે પહેલો શબ્દ છે પ્રવજ્યા. પ્રવજ્યા એટલે સંન્યાસ પણ કહી શકીએ અથવા તો સંસારનો ત્યાગ એટલે કે સંસાર ત્યાગ પણ કહી શકીએ. ધૂંસા, ભૂંસા એટલે છોડા, છોતરા. જે આપણે છોડ હોય એનો ઉપરનો ભાગ હોય ને એને ધૂંસા ભૂંસા કહેવામાં આવે છે. એના માટેના સમાનાર્થી શબ્દ છે છોડા અથવા તો છોતરા. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વયસ્ય એટલે મિત્ર, ભાઈબંધ, દોસ્ત કે ગોઠિયો. આઈએમપી શબ્દ છે, પૂછાવાની મહત્તમ શક્યતા ધરાવતો શબ્દ છે. વયસ્ય એટલે મિત્ર, ભાઈબંધ, દોસ્ત, ગોઠિયો. આ એના સમાનાર્થી શબ્દ છે. ઉઘરાણું એટલે ખેસ, પ્રાવરણ અને ઉપાવરણ. આ શબ્દ યાદ રાખજો. ઉપાવરણ એની જગ્યાએ કદાચ તમને ઉપરનું શબ્દ ઉઘરણું અહીંયા પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, ખરેખર ત્યાં શબ્દ હોવો જોઈએ ઉપરણું. ઉપરનું શબ્દ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે ખેસ, પ્રાવરણ અને ઉપાવરણ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પરિચારક. પરિચારક એટલે સેવક, નોકર અથવા તો દાસ. લયલીન એટલે કે મશગુલ, મગ્ન કે તલ્લીન. લયલીન શબ્દ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે મશગુલ, મગ્ન કે તલ્લીન. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ઓર. ઓર એટલે અનોખી, અસાધારણ. યુક્તિ માટે શબ્દ છે તરકીબ, ચાલાકી, કરામત કે તદબીર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે વાંધો. વાંધો એટલે હરકત કે વિરોધ. ગોષ્ઠી. ગોષ્ઠી શબ્દ માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે ગોઠડી, વાતચીત. ગજુ. ગજુ એટલે તાકાત કે બળ. મૂડી એટલે દોલત, પૂંજી, મિરાતા. પૂંજી શબ્દ યાદ રાખજો. પૂંજી શબ્દ છે એ દોલત શબ્દનો અથવા તો પૈસા, મિરાત, મૂડી એની માટેનો શબ્દ છે. 22મું કાવ્ય છે ભાણી. એના શબ્દો જોઈએ. આજીજી એટલે વિનંતી અથવા તો કાલાવાલા. પ્રાસાદ. પ્રસાદ નથી હો, સમજો. પ્રાસાદ છે. પ્રાસાદ એટલે મહેલ અથવા તો હવેલી. ગળથોલિયું એટલે ગુલાટિયું અથવા તો ગોથું. વેડું એટલે રેતી કે વેકુર. આઈએમપી શબ્દ છે. વેડું શબ્દ છે એ રેતી અને વેકુર આપણે જેને વેકરો કહીએ છીએ એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. 23મું ચેપ્ટર સમતા અને બંધુતાના પથદર્શક. એના શબ્દો જોઈએ તો સાંપ્રત એટલે વર્તમાન, પ્રવર્તમાન કે વાસ્તવિક. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પ્રખર એટલે સખત અથવા તો ઉગ્ર. સુચારુ માટેનો શબ્દ છે સારું કે સુંદર. ઉપકૃત જેનો અર્થ થાય છે આભારવશ અથવા તો ઉપકારી અથવા તો કૃતજ્ઞ. આ કૃતજ્ઞ શબ્દ યાદ રાખજો. કૃતજ્ઞ અને ઉપકૃત એ બંને સમાનાર્થી શબ્દ છે. દારૂણ માટેનો શબ્દ છે ભયંકર અથવા તો ભીષણ. દેદીપ્યમાન મહત્વનો ખૂબ જ પૂછાતો શબ્દ છે. દેદીપ્યમાન એટલે તેજસ્વી, ઝગમગતું કે ઝળહળતું એના માટેના શબ્દ છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સંભારણું. સંભારણું એટલે યાદગીરી અથવા તો સંસ્મરણ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સંઘર્ષ એટલે સામનો, લડત, પ્રતિકાર. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પ્રવર. પ્રવર એટલે વરિષ્ઠ કે જ્યેષ્ઠ. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે પ્રદાન એટલે યોગદાન કે ફંડ ફાળો. ત્યાર પછીનો શબ્દ દિમાગ એટલે બુદ્ધિ કે મગજ. અછૂત એટલે આભડછેટ અથવા તો અસ્પૃશ્ય. અછૂત માટેના આઈએમપી શબ્દ છે આભડછેટ કે અસ્પૃશ્ય. બંધુતા એટલે ભાઈચારો, બંધુત્વ કે મૈત્રી. 24મું ચેપ્ટર છે શરત. શરત માટે શરત ચેપ્ટરની અંદરથી પૂછાય છે કેવા શબ્દ. અમાનુષી એટલે જંગલી અથવા તો ક્રૂર. દિગ્મૂઢ એટલે આશ્ચર્યચકિત, છળ, આશ્ચર્યચકિત, છળ કે ખાલી ચકિત એનો અર્થ દિગ્મૂઢ થાય છે. સજા માટેના સમાનાર્થી શબ્દ દંડ કે શિક્ષા. રહેઠાણ માટે
નિવાસ, આવાસ, આલય, નિકેતન એ પણ શબ્દ આમાં આવી શકે. ભિખારીના શબ્દો છે. ભિક્ષુક, યાચક, માગણ આ બધા ભિખારીના સમાનાર્થી શબ્દ છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ચોકીદાર, તો એના માટે સમાનાર્થી શબ્દ છે પહેરેગીર, ચોકિયાત, રખેવાળ. તો મિત્રો અહીંયા 24 ચેપ્ટરના સમાનાર્થી શબ્દો પૂર્ણ થાય છે. આ વર્ષે એટલે કે મે મહિનાના 2020માં જે ચેપ્ટરો પૂછાવાના છે એની અંદરથી જ સમાનાર્થી શબ્દો લેવામાં આવશે આ વર્ષે, પણ અન્ય વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને પણ કામ આવે અને ખાસ તમારા શબ્દ ભંડોળમાં વધારો થાય એટલા માટે દરેકે દરેક ચેપ્ટરના સમાનાર્થી શબ્દો અહીંયા મૂકેલા છે. પણ જો તમારે પરીક્ષા લક્ષી જ માત્ર તૈયારી કરવી હોય તો માત્ર તમે જે આ અભ્યાસમાં આ વર્ષે જેટલા ચેપ્ટરો છે એટલા ચેપ્ટરોના જ શબ્દો તૈયાર કરશો તો પણ તમારી તૈયારી પૂર્ણ થઈ જશે. તો મિત્રો અત્યારે આ વિડીયોને પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિડીયોને ચોક્કસથી લાઇક કરી દેજો. આ મહેનત માટે એક લાઇક તો બને છે અને તમારા મિત્રોને આ શેર પણ કરી દેજો. અને આવા અવનવા એજ્યુકેશનલ વિડીયો મેળવતા રહેવા માટે નીચે આપેલા લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બાજુનો બેલ આઇકોન દબાવી દેજો, જેનાથી નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો એની નોટિફિકેશન ત્વરિત તમારા સુધી પહોંચી જાય. અત્યારે આ વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે, કોઈ નવી માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. આવજો.